शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धाः गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। हरिः ओम्। ఒకసారి శ్లోకాలు చదువుదాం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమతో గతాః. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దధామ్యహం సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. So he is saying the root cause of all the beings in the universe or in the creation is Mama Yonir Mahad Brahma. That Yonir Mahad Brahma is the Maya Shakti. Tasmin Garbham Dadhamyaham. That is the Purusha. So the Prakriti, Mahad Brahma, and Tasmin Garbham, Purusha. So the union of the Purusha and Prakriti is the, or the Kshetrajna, Kshetra and Kshetrajna is the root cause of the creation. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. So this is true not only for all the beings, all sorts of beings we can think of in this creation, not just for human beings, from the smallest microorganism to animals to human beings to devas to any being we can think of is born by this superimposition of prakriti on purusha. Sattvam rajastama iti गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. So this prakriti is made up of sattva, rajas and tamas. That's the three things it is made up of. Prakriti మూడు గుణాలతో తయారు చేయబడి ఉన్నది, సత్వము రజస్సు తమస్సు. వాటి గురించే ఈ చాప్టర్ అంతా చెప్పబోతున్నాడు. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి
సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. జ్ఞాన సంగేన చానఘ. సో అయితే 13th చాప్టర్ లో చెప్పి ఉన్నాడు, కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసి అని ఒక మూల శ్లోకం ఉంది 13th చాప్టర్ లో. సో ఈ గుణముల యొక్క సంగమే అంటే పురుషుడు గుణాలని ఆరోపించుకోవడం, ఇదియే నా స్వరూపం అని పురుషుడి మీద ఆరోపించుకోవడమే మంచి జన్మలకి చెడు జన్మలకి కూడా కారణము. సో ఇక్కడ ఏ గుణము ఏ విధముగా అయితే ఎటువంటి జన్మలు తయారు చేస్తుంది, అది ఎటువంటి బంధాలని తయారు చేస్తుందని ఇక్కడి నుంచి చెప్తున్నాడు మొదలుపెట్టి. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్, సత్వము నిర్మలమైనది, అది ప్రకాశకం, దానివల్లే మనకు అన్ని తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో మనకి క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఎప్పుడెప్పుడైతే ఉందో అది సత్వ గుణము. అది దేంతో బంధిస్తుంది? సుఖ సంఘేన జ్ఞాన సంఘేన బధ్నాతి. నేను సుఖుణ్ణి, నేను జ్ఞాని, నేను సుఖిని, నేను జ్ఞానని అనే బంధం కలగజేస్తుంది. సో he is now explaining which guna is creating what kind of bondage. Sattva is the pure, it is prakashaka as well, which means it is the light. So whenever we have clarity of thought, that is sattva, and it creates bondage in terms of I am sukhi and I am a jnani. Rajo ragatmakam viddhi trishna sanga samudbhavam తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. సో రజస్ క్రియేట్స్ డిజైర్స్ అండ్ బైండ్స్ త్రూ కర్మ. రజస్సు కోరికలను పుట్టిస్తుంది, తృష్ణ ఆసంగ రెండు రకాలైన కోరికలను పుట్టిస్తుంది. వాటి ద్వారా ఆ కోరికల నుండి కర్మలు ఉద్భవిస్తాయి. సో కర్మ ద్వారా మనల్ని బంధిస్తుంది రజోగుణము. తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. సో తమో గుణము అజ్ఞానం వలన పుడుతుంది, దాని వలన మోహం పుడుతుంది అందరిలోనూ కూడా. మోహము అంటే యథార్థంగా తెలుసుకోలేకపోవడమే మోహం. ఏది యథార్థమో అది తెలుసుకోలేకపోవడం మోహం. మోహం పుడుతుంది. మోహం వల్ల ఏమొస్తుంది? ప్రమాద ఆలస్య నిద్ర, వీటి చేత బంధిస్తుంది. ప్రమాదము అంటే చేయవలసినవి చేయకపోవడం, ఆలస్యము అంటే అలసిపోయి లేజీగా ఉండడం, నిద్ర, వీటితో మనల్ని బంధిస్తుంది. సో తమోగుణ ఈజ్ బోర్న్ ఆఫ్ అజ్ఞాన, అండ్ ఫ్రమ్ తమోగుణ ఈజ్ బోర్న్ మోహ. Moha is inability to see what it is, anything, inability to know something for what it is actually is moha. And because of moha, what happens? Pramada, not doing things that we are supposed to do, and alasya nidra, laziness and sleep. This is how tamoguna binds. Sattvam sukhe sanchayati రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. So he summarized all the three in one sloka. Sattvam binds in sukha, raja binds in rajas binds in karma, and tamah binds in pramada. रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत. रजस्सत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा. So it is in the nature of the Prakriti that these three gunas keep changing. At some point sattva dominates the other two, at some points rajas dominates, and at some other times tamas dominates. So when sattva dominates, we will have clarity of thinking. When rajas dominates, there will be lots of desires and desire-led action. And when tamas dominates, there will be pramada and alasya. So that is how these three automatically happen in the nature. It is not constant. అయితే ఈ గుణాలు అవి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి, వాటి వలన వాటి స్వభావము వలన అవి మారుతూ ఉంటాయి. ఒకసారి తమస్సు ఎక్కువ ఉంటుంది, సత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది. సత్వం ఎక్కువ ఉంటే అన్ని బాగా అర్థమవుతాయి,
రజస్ ఎక్కువ ఉంటే కర్మలు ఎక్కువ చేయాలనిపిస్తుంది, తమస్సు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు నిద్రపోవాలనిపిస్తుంది. ఆ విధముగా అవి వాటంతట అవి మారుతూ ఉంటాయి, కానీ అది మన స్వరూపము కాదు. సో ద పాయింట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ నేచర్. ద చేంజింగ్ గుణాస్ ఈజ్ నాట్ అవర్ నేచర్. దట్ ఈస్ ద స్వభావ ఆఫ్ ద ప్రకృతి, దట్ ద గుణాస్ కీప్ changing. It has nothing to do with our nature. Sarvadvareshu dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tada vidyat vivruddham sattvamithyuta. So he is now saying what signs can we realize, what are the signs for us to understand which guna is dominating in ourselves, so that we can see what is happening. So when sarvadvareshu prakasha upajayate, when you are able to perceive things properly through your sense organs, okay, and when you are able to know things for what they stand for, that then we should know that it is sattva is on the rise. When you are able to understand things properly, sattva is on the rise. ఏదైనా మనకి బాగా అర్థమవుతున్నప్పుడు, యథార్థం స్వరూపం తెలుస్తున్నప్పుడల్లా సత్వగుణము మనలో వృద్ధి పొందుతున్నది అని తెలుసుకోమంటున్నాడు. లోభ ప్రవృతిరారంభ కర్మణామశమ స్పృహ రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ. అయితే మనలో లోభము, ప్రవృత్తి అంటే కోరికలను బట్టి వచ్చిన కర్మలు, అశాంతి, ఇటువంటి బోల్డ్ అని స్పృహ, కోరికలు, అశాంతి, బోల్డ్ అంత యాక్షన్ అండ్ లోభము, ఇటువంటి గుణాలు బయలుదేరినప్పుడు మనలో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతాయో అప్పుడు రజస్సు వృద్ధి పొందుతోందని తెలుసుకోమంటున్నాడు. సో వెన్ దేర్ ఇస్ గ్రీడ్, when there is any action in general and lots of actions driven by desires, then and there is unrest, when these things happen, lobha pravrutti arambha karmanam and ashamaha spruha, when all these things are happening, then we should realize that rajas is on the rise. Again, all these things happening is not our nature. It is because rajas is on the rise in the system. అయితే ఈ సూచనలు మనలో కనిపించినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే రజోగుణం పెరుగుతోందని అర్థము, అంతేనే కానీ అవన్నీ మన స్వభావము కాదు. అప్రకాశో ప్రవృత్తశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవచ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. అప్రకాశము అంటే అవివేకము, అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెలుసుకోకపోవడము. అప్రవృత్తి, ఏ పని చేయాలనిపించకపోవడము. ప్రమాద, చేయవలసిన పనులు కూడా పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉండడము. మోహ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అవివేకము. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు తమో గుణము పెరుగుతున్నది. అప్రకాశ, నో క్లారిటీ ఆఫ్ థింకింగ్. అప్రవృత్తి, not wanting to do anything. Pramada, unnecessary postponement of activities. Moha, not able to know what things are, or lack of viveka. When we catch ourselves with these kind of behaviors, then we should understand tamas is on the rise in the system. Yada sattve pravruddhetu pralayam yati dehabhrut తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. అయితే మరణకాలమునందు ఏ గుణము ప్రవర్తిస్తే ఏమి ఫలము వస్తున్నది అని చెప్తున్నాడు. అంటే మరణకాలం సడన్ గా రాదు కదా గుణము. జీవితాంతము ఏ గుణము అయితే అధికముగా ఉందో మనలో, మరణాకాలంలో కూడా అదే ఉంటుంది ఎక్కువగా. సో సత్వగుణము ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మరణకాలమునందు సత్వగుణము వృద్ధి పొందుతుంటే అప్పుడు ఉత్తమ లోకాలని పొందుతారు, అంటే బ్రహ్మలోకాన్ని పొందుతాడు ఆ వ్యక్తి. సో వెన్ sattva is on the rise at the time of death, then that individual will reach the brahmaloka, or he will reach the better worlds, which means either he will go to brahmaloka, or if he has to come back to
the earth, he will be born in families where the sattva guna is on the rise. He will be born in the community of people with more sattva guna. సో అయితే చనిపోయే సమయంలో సత్వగుణం ఉంటే ఐదర్ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తారు, లేకపోతే భూలోకానికి తిరిగి వస్తే ఈ ఎక్కడెక్కడైతే సత్వము అధికముగా ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళ మధ్యన పుడతారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంఘిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. సో చనిపోయే కాలంలో రజస్ ఎక్కువగా ఉంటే కర్మలయందు ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళ ఇళ్లలో పుడతారు. అంటే ఏ కర్మ? కామముతో కూడినటువంటి కర్మ. ఇహలోక సుఖాలు అయి ఉండొచ్చు, పరలోక సుఖాలు అయి ఉండొచ్చు. ఆ సుఖముల గురించి కర్మలు చేసేటువంటి చోట్ల పుడతారు. ఎప్పుడు రజస్సు ఎక్కువ ఉంటే చనిపోయే సమయంలో. అలాగే చనిపోయే సమయంలో తమస్సు ఎక్కువ ఉంటే మూఢ యోనిషు అంటే పశువాది జన్మలయందు పుడతారు. So if rajas is the dominant guna at the time of death, they are born in communities where there is lot of attachment to actions. What kind of actions? Actions driven by either ihaloka sukha or paraloka sukha. And if tamas is on the rise at the time of death, then they will be born amongst the animal kingdom. Karmana sukrutasyahu సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమసః ఫలం. So why is it so? The result of the guna, dominating guna at the time of death, he said in the previous two shlokas, this is the reason. Why is it so? Because the phala of sattva is nirmalam phalam. Satvikam nirmalam phalam. Karma sukrutasya karmanaha. So that action which is done with sattva guna, then the phala is nirmalam. So any action that is done without attachment to the result as per karma yoga is sattvic karma. So that sattvic karma results in nirmala phala that is pure. Rajasastu phalam dukkham. Rajas only gives dukkha. Dukkha means being born as a human. That's why in the previous shloka he says rajasastu karma sangishu jayate. Okay, so rajasastu phalam dukkham and ajnanam tamasah phalam. Tamas yields in ajnana, that is clear. So సాత్వికమైన కర్మలకు ఫలము నిర్మలముగా ఉంటుంది. రజస్సుతో గుణముతో పుట్టినటువంటి కర్మలకు ఫలం ఎప్పుడు దుఃఖమే. ఎటువంటి కామ్య కర్మకైనా ఎండ్ దుఃఖమే. ఒకవేళ స్వర్గప్రాప్తి పొందినా కూడా స్వర్గప్రాప్తి టైం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకానికి రావాల్సిందే. సో అందుకని కామ్య కర్మలు అంటే రజస్సు వల్ల చేసిన కర్మలకి దుఃఖమే ఫలము. అలాగే తమస్సుతో చేసిన కర్మలకి ఫలము అజ్ఞానము. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవచ ప్రమాదమోహౌ తమసః భవతో జ్ఞానమేవచ. సో అయితే సత్వం పెంపుంచుకుంటే జ్ఞానానికి దారితీస్తుంది, రజస్సుని అలవాటు చేసుకుంటే లోభమును పుట్టిస్తుంది, తమస్సుని అలవరుచుకుంటే ప్రమాదమోహాలని అజ్ఞానాన్ని పుట్టిస్తుంది. సో దీన్ని బట్టి మనము రజో తమో గుణాలని తగ్గించుకుని సత్వగుణం పెంపొందించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, సో సత్వ రిజల్ట్స్ ఇన్ జ్ఞాన, సత్వ లీడ్స్ ద పాత్, ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ ద పాత్ ఫర్ జ్ఞాన. రజస్ క్రియేట్స్ గ్రీడ్ అండ్ తమస్ క్రియేట్స్ ప్రమాద అండ్ మోహ అండ్ దే ఇన్ టర్న్ క్రియేట్ అజ్ఞాన. సో ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈస్ reduce rajas and tamas and make an effort to reduce rajas tamas and increase sattva. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థాః మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్యగుణవృత్తిస్థాః అధో గచ్చంతి తామసాః.
अधो गच्छन्ति तामसाः So sattvasthaha urdhvam gachanti. Urdhvam means they will go to better places, or they will progress on this path of knowledge. Madhye tishtanti rajasaha. Madhye, they stay where they are, which means you keep coming back to this, to this birth as a human being, manava janma, again and again. And jaganya guna vrittisthaha, those who are established in tamasa, they adho gachanti. They will go to the pashu, the animal kingdom. So they will not progress. They will actually go backwards in their life. So tamassu లో ఉన్న వాళ్ళు ఊర్ధ్వం గచ్చంతి అంటే వాళ్ళు ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ముందుకు పోతారు. మధ్య తిష్టంతి రాజసాహ, రజోగుణం ప్రవృత్తి గలవాడు అక్కడే ఉండిపోతారు, అంటే ఎప్పుడు ఆ మానవ జన్మలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు. తామస గుణం ఉన్నవాళ్ళు అధో గచ్చంతి అంటే మనుషుల కంటే నీచమైన జన్మలకి చేరుకుంటారు. నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. మద్భావం సోధిగచ్చతి. సో మద్భావం అధిగచ్చతి, నా యొక్క భావమును పొందెదరు అంటే ముందు చాప్టర్లో చెప్పారు కదా 20 గుణాలు, అమానిత్వం అదంబిత్వం, ఆ గుణములు అన్నీ ఉండడం 20 గుణాలు చెప్పారు. ఆ జ్ఞాని యొక్క గుణాలు, ఆ గుణములు అన్నీ మనలో మేనిఫెస్ట్ అవ్వడమే మద్భావము అంటే, మనలో ఆ గుణాలన్నీ కనిపించడమే మద్భావము అంటే. సో మద్భావం అధిగచ్చతి ఎవరు పొందుతారు? ఎవరైతే గుణేభ్యః కర్తారం నా అన్యం యదా అనుపశ్యతి, ఎవరైతే గుణముల కంటే వేరే కర్త ఎవరు లేరు. ఏదైనా ఒక కర్మ జరుగుతుంటే గుణముల వలన వర్తిస్తున్నాయే కానీ నేను చేయటలేదు అంటే అహం కర్త నా కర్తాసి నా భోక్తాసి. ఎందుకంటే కర్త భోక్త అహంకారంలో ఉంటాయి. అహంకారం ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రకృతిలో ఉంది. ప్రకృతి దేనితో తయారు చేయబడినది? గుణములతో తయారు చేయబడినది. సో కర్మ జరుగుతోంది అంటే ప్రకృతిలోనే జరుగుతోంది కర్మ. అంటే కొన్ని గుణాలు వేరొక గుణాలతో ప్రవర్తిస్తున్నాయి. గుణాలతో ప్రవర్తిస్తున్నాయే కానీ గుణముల కంటే వేరైన కర్త ఎవరూ లేరు. ఎవరైతే అలా చూడగలుగుతారో అతడు గుణేభ్యశ్చ పరం వేత్తి, గుణముల కంటే అతీతమైన దాన్ని తెలుసుకుంటాడు. గుణముల కంటే అతీతమైనదంటే పురుషుడు ఆర్ క్షేత్రజ్ఞుడు ఆర్ ఈశ్వరుడు. గుణముల కంటే అతీతమైన పదార్థాన్ని అతను తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకోవడం వలన మద్భావం అధిగచ్చతి, అందుకొని నాతో సమానముగా తయారవుతాడు. మద్భావం అధిగచ్చతి అంటే. సో మద్భావం అధిగచ్చతి ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఈక్వల్ టు ఈశ్వర. హౌ డు వి నో? He gave 20 qualities in the previous chapter. Amanitvam, avadambitvam. So when do you get there? Adhigacchati is saying he will attain that state. So when gunebhyaha, apart from the gunas, kartaram anyam na drashta anupashyati. When the seer or when the individual does not see any doer apart from the gunas, which means all action is happening because of the interplay of the gunas. I am not the doer. The doing and enjoyment is at the level of ahankara, and ahankara is a part of prakriti, and prakriti is made of the 3 gunas, which means all activity is nothing but interplay of the gunas. When one is able to see this clearly, yada anupashyati, then gunebhyascha param vetti, then he is able to know that is beyond the gunas. What is beyond the gunas? The purusha or the kshetrajna. So when you know that there is no other doer apart from the gunas and I am not the doer, which means you are then understanding the purusha, and hence when we get to that state, madbhavam adhigacchati, then we become equal to the Ishvara. So very important summary of what happens, why this knowledge of gunas is being given in this chapter. He has explained the gunas, and he's explained what is kshetra, kshetrajna in 13th chapter, and now this whole chapter is dedicated to
understanding the kshetra in more detail, and because the kshetra is made of the 3 gunas. Because once we understand that everything is made of the gunas, then only we will step back and understand that our nature is beyond the gunas. అయితే గుణముల కంటే అతీతమైన స్వభావము మనది అని తెలుసుకోవడానికి నిషేధముతోనే తెలుసుకుంటాం. సంసారం నా స్వరూపము సంసారము కాదు అని నిషేధపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి. అందుకని సంసారం అంటే గుణాలు, నీ స్వరూపము కాదు అని చెప్పడానికి ఈ శ్లోకాలని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సమరైజ్ చేశాడు. ఇక్కడ దాకా చదివాం మనం లాస్ట్ టైం. నౌ గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో గుణాన్ ఏతాన్ దేహ సముద్భవాన్ ఏతాన్ గుణాన్ అతీత్య. సో అయితే ఈ దేహానికి సముద్భవం కారణం ఏంటి? గుణాలు. ఈ దేహము త్రిగుణాత్మకమైనది. ఎందుకంటే దేహము ప్రకృతిలో ఉన్నది కదా, ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకమైనది. సో ఈ దేహానికి కారణము 3 గుణాలు. దేహ సముద్భవాన్ ఏతాన్ 3 గుణాన్. ఈ 3 గుణాలు ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి ఈ 3 గుణాలను అతీత్య, వీటిని అతిక్రమించి, ఓకే, దేహి, వీటిని అతిక్రమించిన పురుషుడు ఏమవుతుంది? జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః, జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖముల నుంచి, దుఃఖముల చేత విముక్తః, విముక్తుడయ్యి అమృతం అశ్నుతే, అమృతమును పొందెదడు. అంటే చావు పుట్టుకుల నుంచి మోక్షమును పొందెదడు. ఎప్పుడు? 3 గుణాలని అతిక్రమించిన వాడు. గుణాతీతుడైనప్పుడే మోక్షము. మోక్షము కావాలి అంటే గుణాతీతులము అవ్వాలి. ఈ దేహానికి, ఈ సంసారానికి దేహము అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో మన దేహము, సృష్టి మొత్తము సృష్టి లెవెల్లో ప్రకృతి, సృష్టి యొక్క శరీరము ప్రకృతి. సో ఈ ప్రకృతి ఏంటి? 3 గుణములతో పుట్టినది. ఈ 3 గుణములతో పుట్టినటువంటి ఈ ప్రకృతిని, ఈ శరీరాన్ని అతీత్య, అతిక్రమించి, అంటే దానికి అతీతులమైనప్పుడు జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః, జన్మ మృత్యు ముసలితనము దుఃఖముల చేత విముక్తః, విడువబడి అమృతం అశ్నుతే, అమృతమును పొందెదరు. అంటే మోక్షమును పొందెదరు. చావు పుట్టుకల నుంచి మోక్షమును పొందెదరు. సో వెన్ ద ఇండివిడ్యువల్ దేహ సముద్భవాన్ ఏతాన్ 3 గుణాన్ అతీత్య, when the individual transcends the 3 gunas that are the cause of this body. At the individual level, our body is made of the 3 gunas. At the cosmic level, the entire body of the universe is made of the 3 gunas also. So whether you look at the individual Purusha or the cosmic Purusha, only when you are able to transcend the 3 gunas, then janma mrityu jara dukkaihi vimuktaha, then you will be free from birth, death, old age and dukkha. And hence, once you are free from this, that is what is amrutam. That is the moksha. Amrutam is no death. No death means no birth also. It does not mean there is birth but no death. That is not amrutam. Amrutam means there is no death, there is no birth, because everything that has a birth has to die. He said in the 2nd chapter as well. If there is birth, there is death. No death means no birth also, which means you are free from the cycle of birth and death. Amrutam ashnute, that is attaining moksha. అమృతము అంటే జస్ట్ పుట్టుక ఉండి చావు లేకపోవడము కాదు. అమృతము అంటే పుట్టుక కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే పుట్టినవన్నీ మరణిస్తాయని 2nd చాప్టర్లో ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాడు. సో అందుకని అమృతము అంటే పుట్టుక కూడా లేని స్టేట్, చావు పుట్టుకలు 2 ఉండవు. అటువంటి స్టేట్కి అశ్నుటే, అదే మోక్షము. ఆ మోక్షాన్ని పొందుతారు. ఇంకొకసారి చదువుదాం. గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. అర్జున్, అయితే ఇందులో ఒక చిన్న ప్రశ్న బీజం ఉంది అక్కడ. అంటే
Gunanetan atitya trin amrutam ashnute. Once you transcend the three gunas, you will attain immortality. But he did not say you will have to die and then attain immortality. He said if you transcend the gunas, you will be able to be free from sukha and dukkha, or life and death, which means there is a possibility that that state is possible in this lifetime itself. That is the question. Is it possible in this lifetime? If it is possible in that lifetime, how do I know that I have arrived at that state? What are the signs which will tell me that I have achieved that state of gunatita? సో అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న బీజం ఉన్నది. ఇక్కడ గుణానేతాన్ అతీత్య త్రీన్ అన్నాడే కానీ చనిపోయిన తర్వాత కానీ ఇది సాధ్యము కాదని చెప్పలేదు. అయితే ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. ఏంటి? ఈ జన్మలోనే గుణాతీత స్థితికి పొందవచ్చు అని ఒక పాసిబిలిటీ ఉన్నది. ఆ పాసిబిలిటీకి ప్రశ్న వస్తుంది అప్పుడు. అయితే ఈ జన్మలోనే ఇది పొందేటట్టయితే నాకు గుణాతీత స్థితి వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎటువంటి నడవడి కలిగిన వాళ్ళు గుణాతీతులు అని అడిగారు. లాస్ట్ టైం వసంత గారు మీరు అడిగినట్టున్నారు. ఇది పాసిబులా? అసలు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా? అక్కడ క్వశ్చన్ అదే. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారా? ఉంటే వారికి ఉండే సూచన అంటే ఏ సూచనల చేత ఇతడు గుణాతీతుడు అని మనం గుర్తించగలము? ఎటువంటి ప్రవర్తన ఉంటుంది గుణాతీతులకి? నేను గుణాతీతుణ్ణి ఎలా అవ్వగలను? ఇప్పుడు అది ప్రశ్న. అర్జునుడు అదే ప్రశ్న అడగబోతున్నాడు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై స్త్రీన్ గుణాన్ ఏతానతీతో భవతి ప్రభో కిమాచారః కథం చైతాన్ స్త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. సో ప్రభో, అర్జున is asking, ఓ కృష్ణ, ఏతాన్ త్రీన్ గుణాన్ కైః లింగైః అతీతః భవతి. కైః లింగైః అతీతః భవతి. వాట్ సైన్స్, వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద అతీత, గుణాతీత? గుణాతీతః కథం భవతి, ఏ విధముగా ఉంటాడు? ఏ లింగము, లింగము అంటే గుర్తులు, ఏ గుర్తుల చేత అతీతుణ్ణి నేను అతీతుడై ఉంటాడు? దేనికి అతీతుడు? త్రీన్ గుణాన్, ఈ గుణాలకి అతీతుడు ఏ గుర్తులతో ఉంటాడు అంటే ఎలా గుర్తించగలను? కిమాచారః, ఎటువంటి ఆచారము నడవడి కలిగినవాడు అవుతాడు? ఓకే. కథం ఏతాన్ త్రీన్ గుణాన్ కథం అతివర్తతే, ఈ మూడు గుణాలను ఏ విధముగా నేను అతిక్రమింపగలను? వీటికి అతీతుడను ఏ విధముగా కాగలను? మూడు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఈ గుణాతీతుడిని నేను ఎలా గుర్తించగలను? ఆ గుణాతీతుడికి ఎటువంటి ఆచారము నడవడి ఉంటుంది? నేను గుణాతీతుణ్ణి ఏ విధముగా అవ్వగలను? సో అర్జున is asking 3 questions. కైః లింగైః అతీతః భవతి. What are the signs that this guy will display? This person who is a gunatita will display. Kim acharah, what is his behavior? Then etan treen gunan katham ativartate. So how can I transcend these 3 gunas? So there are 3 questions here. So we'll see what the answers are. We'll read the shloka once again. Arjuna uvacha. Arjuna uvacha. Kairlingai streen gunan एतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते. श्री भगवान् उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. సో పాండవ, ఓ అర్జున, ఎలా ఉంటాడు ఇతను? ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ.
న ద్వేష్టి. సంప్రవృత్తాని న ద్వేష్టి. సంప్రవృత్తాని అంటే బాగా వృద్ధి పొందినటువంటి గుణాలు ఏం చేస్తాయి? సత్వగుణము ఎక్కువ ఉంటే ప్రకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, రజోగుణము ఎక్కువ ఉంటే ప్రవృత్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. తమో గుణము ఎక్కువ ఉంటే మోహము ఎక్కువ ఉంటుంది. సో తనలో ఎక్కువ ఉన్నది ప్రకాశమైనా సరే, ప్రవృత్తి అయినా సరే, మోహమైనా సరే, ఏ ఒక్కటి అధికముగా ఉన్నా కూడా నా ద్వేష్టి, వాటిని ద్వేషించడు. అంటే అతనిలో సత్వగుణము ఎక్కువ ఉన్నా, రజోగుణము ఎక్కువ ఉన్నా, తమో గుణం ఎక్కువ ఉన్నా మూడిటిని కూడా ద్వేషించడు. అంటే ఈరోజు తమో గుణం ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తోంది అనుకోండి, అయ్యో ఇది ఎందుకు ఇలా ఉందని ద్వేషించడు. అంతేకాదు నా నివృత్తాని కాంక్షతి. ఓకే, ఏ గుణము అయితే లేదో దానిని కోరుకొనడు కూడా. ఈరోజు మనలో తమో గుణం ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తోంది, అయ్యో ఇప్పుడు తమో గుణం ఎక్కువైపోయింది, నేను తగ్గించేసుకోవాలి, నేను సత్వగుణం పొందేయాలని ఆ ఉబలాటం కూడా ఉండదు. నద్వేష్టి, సంప్రవృత్తాన్ని నద్వేష్టి, ఏ గుణము అయితే ఎక్కువగా ఉన్నదో దాన్ని ద్వేషించడు. నివృత్తాన్ని నా కాంక్షతి, ఏది అయితే లేదో అది కావాలని కాంక్షించడు. సో హీస్ గివింగ్ ద సైన్స్ ఫస్ట్. ఇవి గుణాతీతుడికి లింగములు అంటే గుర్తులు. సో వాట్ ఆర్ ద లింగ ఆర్ ద సైన్స్? సో పాండవ, ఓ పాండవ, సంప్రవృత్తాని. సంప్రవృత్తాని is that which is in excess. Okay, what happens when the gunas are in excess? When sattva is in excess, then there is prakasha, you are able to think properly. When rajas is in excess, there is pravrutti, action. When tamas is in excess, there is moha. So whether that which is in excess, whether it is the prakasha or the pravrutti or the moha, meaning whether sattva is high or rajas is high or tamas is high, na dveshti, he will not have aversion to them. Okay, for example, if tamas is high, he will not say, ayyo tamas is high, what should I do? Na dveshti, sampravruttani na dveshti. Similarly, nivruttani na kankshati, neither will he as desire for those gunas that are not there. So neither is he averse to any guna, nor is he desirous of having that one guna. So which means he is equanimous to all the three gunas. He is just a observer, because he is not superimposing the swabhava of the gunas on his own nature. Gunas have their place, they come and go. He sits and just observes. He is neither drawn into aversion, nor is he drawn into desiring or attaching himself to one of them. Nadve sampravruttani nadveshti, nivruttani na కాంక్షతి. అయితే సాక్షి భావముతో చూస్తూ కూర్చుంటాడే కానీ సమముగా అన్నిటినీ, ఒకటి కావాలని కానీ ఒకటి ఉండకూడదని కానీ అతను కాంక్షించడు, ద్వేషించడు. సంప్రవృత్తాని న ద్వేష్టి, నివృత్తాని న కాంక్షతి. ఇంకొకసారి చదువుదాము. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి. ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే. గుణావర్తంత ఇత్యేవ యోవతిష్ఠతి స్నేంగతే. సో అతనికి గుణములతో సాక్షిభావమే కానీ సంగమము లేదు. సో అందుకని ఎలా ఉంటాడు? ఉదాసీనవత్ ఆసీన, ఉదాసీనుని వలె కూర్చుని ఉంటాడు. అంటే ఎటువంటి పక్షము తీసుకోడు. తనలో సత్వగుణము ఎక్కువైనా, రజోగుణము ఎక్కువైనా, తమో గుణం ఎక్కువైనా కూడా దేని యొక్క పక్షాన్ని కూడా తీసుకోకుండా ఉదాసీనుడి వలె కూర్చుని ఉంటాడు. ఇంకా ఏం చేస్తాడు? గుణైహి న విచాల్యతే.
గుణముల చేత చెలింపబడడు. సో గుణములను బట్టి ప్రవర్తన ఉండదు. ఇప్పుడు రజోగుణం ఎక్కువైపోతే లేచి పరిగెట్టేసేయడు. అది గుణై న విచాల్యతే. చేయాల్సిన కర్మ చేస్తాడే కానీ గుణములను అనుసరించి ప్రవర్తన ఉండదు. గుణావర్తంత ఇత్యేవ. ఇంకా ఏమనుకుంటాడు, ఏ కర్మ జరిగినా కూడా గుణాహ వర్తంత ఇది. గుణములు గుణములతో వర్తించుచున్నవే కానీ నేను చేస్తున్నది కాదు. గుణాగుణేషు వర్తంత అని 4వ చాప్టర్లో కూడా చెప్పాడు. అలాగే గుణాహ వర్తంత ఇది ఏవ యహ అవతిష్ఠతి. ఎవరైతే ఆ ఎందులోని స్వరూపం తన ఆత్మస్వరూపమునందు నిలకడగా ఉంటాడో నా ఇంగతే నేంగతే, అందులోంచి కదల్చబడడు కూడా. అటువంటి స్వరూపమునందు తిష్ట వేసుకుని కూర్చుని ఉంటాడే గాని నేంగతే, అందులోంచి చెలింపబడడు. ఉదాసీనవత్ ఆసీనః. సో హీ ఈస్ సిట్టింగ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ indifferent to the 3 gunas. Udasina means he is not taking anybody's side. So he is neither taking the side of sattva, nor taking the side of rajas, nor is he taking the side of tamas. Either for or against. He is not taking any sides. So that is udasinavat asinaha. Gunaihi na vichalyate. Yaha gunaihi na vichalyate. And one that person is not disturbed or not swayed by the gunas, which means his actions are not following the guna which is in the rise in the system. So he is doing duty bound action, that's it, but he is not, his actions are not following the tempo of the gunas. His actions are independent of the tempo of the gunas. Gunaihi na vichalyate. And gunaha vartanta iti eva. And he is also established in the knowledge that all actions is nothing but interplay of the gunas. Guna guneshu vartante, like that. Gunaha vartanta iti eva. Yaha avatishtati. One who is established in that knowledge or in that atma swarupa, and na ingate, and is not swayed away by the tempo of the gunas. That is the behavior. So he is now asking kim acharaha was the question, the second question. Kim acharaha. So this is in response to the behavior of the gunatita. So kim acharaha, tasya acharaha iti vartate is what he is saying. This is how the behavior of that person is. We'll read once again. Udasina vadasino गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः. So what else? So he is still explaining the behavior. Sama dukkha sukha swasthaha. So he is always equanimous to sukha and dukkha. He is not swayed by either sukha or dukkha. Neither gets excited because of sukha nor is dejected because of dukkha. Samaha loshta ashma kanchanaha. Loshta is mud, ashma is stone, kanchana is gold. So for him loshta ashma kanchana are same. They have equal value in his mind. Samaloshta ashma kanchanaha. Tulyaha priya apriyaha. Priya priyoho tulyaha. He is equanimous to likes and dislikes. Priya and apriya, they do not sway him. And he is dhiraha. I mean, you have to be a brave one to be able to be in that sama state. And tulya ninda atma samstutihi. So praise and insult both are
equal to him. He is neither excited with praise nor dejected with insult. సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థ, సుఖమునందు దుఃఖమునందు కూడా సమముగా ఉంటాడు. స్వస్థ, అలా సమముగా కూర్చుని ఉంటాడు, ఏది కూడా అతన్ని చెలింపదు. సమలోష్టాశ్మ కాంచన, లోష్ట మట్టి, అశ్మ రాయి, కాంచన బంగారము, మూడు కూడా అతని మనసును దేనికి చలించడు, మూడు ఒకటే అతనికి. తుల్య ప్రియ అప్రియ, ప్రియమైనది జరిగినా అప్రియమైనది జరిగినా కూడా తుల్యుడు, రెండు సమముగా చూస్తాడు. ధీరుడు, మరి ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా మంచి ధైర్యం ఉండాలి, లేకపోతే చేయలేరు, కాబట్టి ధీరుడు. అండ్ తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతి, ఆత్మ నింద జరిగినా ఆత్మస్థుతి జరిగినా కూడా, స్తుతించినా కూడా నిందించినా కూడా తుల్య సమముగా ఉంటాడు. అంటే ఈ డ్యువాలిటీస్ జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా అతని మనసులో ఎటువంటి వికారము కలుగదు. సో హీ ఈస్ నాట్ స్వేడ్ బై ఎనీ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్స్ ఇన్ ద డ్యువాలిటీస్. విల్ రీడ్ వన్స్ అగైన్. సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః, సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః, సమలోష్టాశ్మకాంచనః, సమలోష్టాశ్మకాంచనః, తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరః, తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరః, తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతిః, తుల్య నిందాత్మ సంస్థుతిః, మానాపమానయోస్తుల్యః, మానాపమానయోస్తుల్యః, తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః, తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః, సర్వారంభ పరిత్యాగి, సర్వారంభ పరిత్యాగి, గుణాతీతః స ఉచ్యతే. ఉచ్యతే. మాన అపమానయోః తుల్యః, వన్ హూ ఈజ్ ఈక్వానిమస్ టు రెస్పెక్ట్ అండ్ డిస్రెస్పెక్ట్. మానము అవమానము రెండింటిని కూడా సమముగా చూచేవాడు. తుల్య మిత్రారి పక్షయోః, మిత్రులు శత్రువులని ఇద్దరిని కూడా సమముగా చూసేవాడు. One who treats equally friends and enemies. In a previous shloka he said, udasinavat. Udasinavat is his behavior. So he is udasina to his own gunas, whatever is on the rise in the system. Now mitrari paksha is external. He is also udasina to mitra and shatru. So udasinavatasinaha tana swabhavamu ki udasinudu. మిత్రారి పక్షయోః తుల్య అంటే మిత్రులకి శత్రువులకి కూడా ఉదాసీనుడు, ఏ ఒక్క పక్షముని కూడా తీసుకోడు. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే ఆరంభములు అంటే కర్మలు, ఆరంభించేవి కాబట్టి కర్మలు, ఏ కర్మలను కూడా ఆరంభించని వాడు. ఎటువంటి కర్మలు? కామముతో కూడుట కామ్య కర్మలు. సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్ని రకములైన కామ్య కర్మలను వదిలివేసిన వాడు, ఎటువంటి కామ్య కర్మలను కూడా మొదలు పెట్టడు. So one who does not begin any kamya karma is sarvarambha parityagi. That person saha gunatitah uchyate. That person is called gunatita. అటువంటి ఇండివిజువల్ ని గుణాతీతుడని చెప్పుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ 3 శ్లోకాల్లో గుణాతీతుడి యొక్క ఆచారము చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా మనము గుణాతీతులం అవ్వాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన విషయాలు. మనలో ఉన్న గుణముల యొక్క వ్యత్యాసానికి ఉదాసీనలమై కూర్చోవడము, గుణముల చేత చలించిపోకుండా ఉండగలగడము, గుణాగుణేషు వర్తంతే అని తెలుసుకుని ఉండడము, సమదుఃఖ సుఖ దుఃఖాలకి సమముగా ఉండడము, లోష్టాశ్మ కాంచనాలకి సమముగా ఉండడము, ప్రియా అప్రియాలకి సమముగా ఉండడము, ఆత్మనింద స్థుతికి సమముగా ఉండడము, మాన అవమానాలకి సమముగా ఉండడము, మిత్రులు శత్రువులకి సమముగా ఉండడము, ఎటువంటి కామ్యకర్మలు మొదలు పెట్టకపోవడము అని ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో కూడా ఇవన్నీ సాధనాలు. సో ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ ఆల్సో సాధనాస్ ఫర్ us, tools for us to practice, for us to be able to reach that state of Gunatita, the qualities which we can make a checklist and practice. Whether am I practicing, whether am I equanimous to Sukha and Dukkha,
Am I equanimous to gold and stone? These are the kind of qualities he is given. So this is a checklist he is giving, saying if you are able to establish yourself in all these qualities, then you are a Gunatita. That is the other way to understand these three shlokas. So he answered both the questions. He answered the question of Kimacharaha Katam Gunan Ativartate. Two questions were there in Arjuna, from Arjuna. So he answered the second and the third question, both of them. రెండు ప్రశ్నలు చెప్పాడు. గుణాతీతుడి యొక్క ఆచారం ఎలా ఉంటుంది, నేను గుణాతీతుణ్ణి అవ్వడం ఎలాగా. గుణాతీతం అవ్వాలంటే ఇవి ప్రాక్టీస్ సాధన, వీటిని సాధన చేయాలి. ఇంకోసారి చదువుదాం. మానాపమానయోస్తుల్యః తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతః స ఉచ్యతే మాం చ యో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అయితే ఇందాక 3 శ్లోకాల్లో చెప్పిన విషయాలు కాకుండా మరొక సూత్రము కూడా చెప్తున్నాడు గుణాతీతుడు ఎలా అవ్వాలో. ఓకే, so apart from what he is told in the 3 shlokas, he is giving one more sutra to become a Gunatita. How mam cha yaha avyabicharena bhakti yogena mam sevate. So he has come back to avyabichari bhakti yoga. So one who worships me with bhakti yoga. What is bhakti yoga? Mad ashrayah mad ashakti. Ishvara is the ashraya and Ishvara is the ashakti. Samsara is the asakti, Ishvara is the ashraya, is not bhakti yoga. Ishvara is the ashakti, Ishvara is the ashraya, is bhakti yoga. So bhakti yogena, what kind of bhakti yogena? Avyabicharena, continuous, undivided, unwavering bhakti yoga. So avyabicharena bhakti yogena మాం సేవతే, నన్ను ఎవరైతే సేవిస్తారో. సహా అతడు గుణాన్ సమతీత్యైతాన్, ఏతాన్ గుణాన్ సమతీత్య, ఈ గుణములను సమముగా అతిక్రమించి, ఏతాన్ గుణాన్ సమతీత్య, ఈ గుణములను అతిక్రమించి బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, బ్రహ్మ అవ్వడానికి అధికారులు అవుతారు. అంటే బ్రహ్మభూయాయ అంటే ఆ పరంబ్రహ్మ స్వరూపమును తెలుసుకుందుకి అధికారత్వమును పొందెదరు, క్వాలిఫికేషన్ని పొందుతారు. ఎందుకు? గుణాతీతులం అయితేనే జ్ఞానప్రాప్తి, జ్ఞానప్రాప్తి తర్వాత మోక్షము. బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే అంటే మోక్షమును పొందడానికి క్వాలిఫికేషన్ని పొందుతారు. ఈ విధముగా, ఏ విధముగా? అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే. Okay, so one yaha avyabicharena bhakti yogena maam sevate, one who worships me with bhakti yoga. Bhakti yoga is madashraya madashakti, not samsara ashakti, ishvara ashraya. Ishvaraha ashakti, ishvaraha ashraya, that is bhakti yoga. So one who is established in that unwavering bhakti yoga, saha etan gunan samatitya, that person will transcend these 3 gunas and Brahma Bhuyaya Kalpate, and will become eligible for Brahma or Moksha. He will be eligible for becoming the Brahma, Param Brahma, or he will be eligible for Moksha. Okay, we will read it once again. Mam chayo vyabicharena bhakti yogena sevate सगुणान समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. అయితే మరి నిన్ను సేవిస్తే మాం సేవతే అంటే ఆ ఈశ్వర తత్వాన్ని భక్తి యోగము చేత సేవిస్తే ఈ గుణాతీతులు ఎందుకు అవుతారు అన్న ప్రశ్నకి నెక్స్ట్ శ్లోకం. సో ద నెక్స్ట్ శ్లోక ఇస్ ఆన్సరింగ్ హౌ
Just by why does one who does bhakti yoga become gunatita? We'll read the shloka. Brahmano hi pratisthaham ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् amrutyasya अमृतस्याव्ययस्य च amrutasyavyayasya cha शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च. Okay. సో అయితే ఎందుకు అంటే బ్రహ్మణ ముందు శ్లోకంలో బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే అన్నారు కదా, పరం బ్రహ్మకి. ఆ బ్రహ్మణ ఆ బ్రహ్మకి ప్రతిష్ట అహం నేనే అధిష్టానము అంటున్నాడు ఈ శ్రీకృష్ణుడు. సో అంటే ఆ పరబ్రహ్మ నేను రెండు ఒకటే. ఆ పరబ్రహ్మ ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడి స్వరూపంలో ఉన్న నేను రెండు కూడా ఒక్కటే. అంటే ఇండివిజువల్ పర్సన్ కింద ఎవరైతే కనిపిస్తున్నాడో శ్రీకృష్ణుడి కింద ఆ ఆత్మయే పరబ్రహ్మ అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఆ పరబ్రహ్మకి అధిష్టానము నేను అంటున్నాడు. ఆ పరబ్రహ్మ నానుండియే నాలోనే ఉన్నది అంటున్నాడు. అంటే ఆ పరబ్రహ్మయే నేను. అందుకని భక్తి యోగముతో నన్ను సేవిస్తే బ్రహ్మని పొందెదరు అంటున్నా. అంటే పరబ్రహ్మ అంటే ఆత్మస్వరూపము, ఆ ఆత్మస్వరూపము నేనే. అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి విషయం కూడా ఉంది. ఏంటి? ఇండివిజువల్ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అదే ఈశ్వర ఆత్మ కూడా అని చెప్తున్నాడు. ఈశ్వర ఆత్మకి సర్వక్షేత్రేషు క్షేత్రజ్ఞం మాం అని చెప్పాడు కదా 13th చాప్టర్లో. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అన్ని క్షేత్రములు ఎందు కూడా నేనే. సో ఏది అయితే పరబ్రహ్మ మోక్షము అంటున్నామో నేనే అది నా యందే ఉన్నది. అందుకని భక్తి యోగముతో నన్ను సేవిస్తే నన్నే ఆ బ్రహ్మనే చేరుకుంటావు అంటే నన్నే చేరుకుంటావు. సో బ్రహ్మణ ప్రతిష్ఠ అహం. ఐ am the foundation of the param brahma. Here I is Sri Krishna. Sri Krishna as in what is appearing in Sri Krishna as the individual Atma or the individual Purusha. That is one and the same as the Param Brahma. Because that Param Brahma, I am the foundation of the Param Brahma. And hence, if you do Bhakti Yoga, worship me with Bhakti Yoga, you will reach the Parabrahma or Moksha. And he is saying what kind of Brahma it is. Rest of the shloka is giving Visheshanas for the Brahma. What kind of Brahma it is? Amrutasya. It is Amruta. That Brahma does not have birth and death. Avyayasya. That Brahma is continuous, undivided. Shashvatasya. That Brahma is permanent. Dharmasya. That Brahma is the supporter of everything. That is what is supporting this entire creation. Sukhasya aikantikasya. Aikantikasya sukhasya. You should read it in reverse. Ekantikasya sukhasya means definitive sukha. Definitive sukha. And that kind of a Brahma, for that kind of a Brahma, I am the foundation. And hence, if you do Bhakti Yoga with me, you will reach the Brahma. That is the closing shloka of this chapter. అయితే ఎటువంటి బ్రహ్మ అన్నది విశేషణాలు. మిగిలినంతా అమృతస్య అంటే అమృతము వంటి బ్రహ్మ. అవ్యయము అవ్యయస్య అవ్యయమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క. శాశ్వతస్య శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క. ధర్మస్య అన్నిటినీ ధరిస్తున్నది అదే. ధర్మమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క. సుఖస్య సుఖమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క. ఏకాంతస్య సుఖస్య అంటే ఎటువంటి సుఖము? పర్మనెంట్ గా డెఫినెట్ గా పొందబోయేటటువంటి సుఖము. గ్యారంటీడ్ సుఖమైనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క అధిష్టానము నేనే. అందుకని నాకు భక్తి యోగముతో నన్ను సేవించిన వారు బ్రహ్మనే పొందెదరు. అంటే మోక్షమును డెఫినెట్ గా పొందెదరు అని ఇక్కడ దీంతో ఈ చాప్టర్ ని ముగించాడు. ఒక్కొక్కసారి చదువుదాం. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాహం అమృతస్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి
विज्ञासत्यां श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागो योगो नाम गुणत्रय विभागयोगो चतुर्दशः अध्यायः. चतुर्दशोऽध्यायः. దాంతో 14th చాప్టర్ పూర్తయింది. నెక్స్ట్ 15th చాప్టర్ పురుషోత్తమ యోగం. ఇది లాస్ట్, యాక్చువల్లీ ఇది ఈ 15th చాప్టర్తో ఇన్స్ట్రక్షన్ అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ 16th 17th చాప్టర్స్ ఆర్ లైక్ అపెండిక్స్ ఇన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. శ్రద్ధ, దైవాసుర సంపత్తి, అక్కడక్కడ చెప్పిన విషయాలు ఏదైతే విశదీకరించి చెప్పలేదో అవి చెప్తున్నాడు. బట్ టెక్నికల్గా 15th చాప్టర్ తోటి భగవద్గీత యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయిపోతుంది. 16th 17th చాప్టర్స్ ఆర్ లైక్ అపెండిక్సెస్ అండ్ 18th చాప్టర్ ఇస్ ఎ సమ్మరీ. He summarizes what is karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, everything again in 18th chapter. So technically 15th chapter is the last chapter of the instruction. So we will start that tomorrow. It's not a big chapter, but after this 16, 17, 18 we should be able to do in a much shorter time, because it is nothing but revision of a few concepts here and there, which he has not explained here and there, he explains, and then 18th chapter he nicely summarizes everything again. So we'll stop here. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahishah gobrahmanevyah bhavantu kale varshatu parjanyah prithvi sasyashalini teshoyam ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. Any questions, comments? లేకపోతే రేపు 3:30. Tomorrow we will meet at 3:30 and start chapter number 15. ఓకే, నమస్కారం. కట్టేసేనా మీటింగ్ అయితే? ఓకే, కట్టేస్తున్నాను అయితే, రేపు కలుద్దాం మళ్ళీ.